गुड मॉर्निंग ओडिशा न्यूज ओडिशा प्लस चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ एप्रिल मास 29 तारीख बुधवार दिन जाकर बहुत गुड़ाए खबर आसी अनुरोध कि वीडियो संपूर्ण देखिए जहाँफल मात्र किसी समय भर ओडिशार सब खबर जानीपर। वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे, चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलें। आसतु आज खबर नजर पकड़ा। आज 28 एप्रिल सुना और रूपार मूल्य ह्रास पाई। इंडिया बुलियन एंटी ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुजाई 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1629 टंका ह्रास पाई दाम पिछा 1,50,000 को कमी जाइए। पूर्व गुरुवार सुना दाम 1,51,000 पहुंची। सेहीपरि रूपा दाम रे भी आज बड़ ह्रास देखा मिली। किलोग्राम रूपार मूल्य 5,381 ह्रास पाई 2,38,000 फेर पहुंची। गतकाली 27 एप्रिल रे रूपार मूल्य 2,49,000 थिला। परवर्ती अपडेट 5 जाए वर्षा अलर्ट जारी। राति लगे ब्रेक। आज राज्य विभिन्न स्थान में पागरे परिवर्तन देखा मिली। प्रबल खरा और गरम भितर काल बैशाखी वर्षा किछि मात्रा आश्वस्ति देव बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। पश्चिमबंग उपर सक्रिय घन्यबुल सहित जनित निम्नचाप रेखा ओडिशा पर्यंत बाटिछि। यार प्रभाव राज्य विभिन्न अंचल पागर परिवर्तन आसबार संभावना रही। आसंता 24 घंटे 7 जिला सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, गंजाम और गजपति जिले में प्रबल झड़ वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। परवर्ती अपडेट मे 1 को महंगा हेबो सिलिंडर। मे मास काम करुथिबा लोकंक पई बड़ परिवर्तन आनिछि। उत्तर प्रदेश सरकार 1 मे रु 4टी नूतन श्रम सहित लागू करबाकू जाउछन्ति, जहाँ दरमा, पीएफ एवं कार्य समय को प्रभावित करिवो। ए नियम गुड़िकर धीरे धीरे सारा देश में लागू हो पारे। यह व्यतीत नूतन मास आहुरी अनेक नूतन नियम आनिछि। 1 मे 2026 ठारू बैंकिंग, एलपीजी सिलिंडर एवं डिजिटल कारबार सहित जड़ित नियम रे बड़ परिवर्तन देखा मिलिबो। परवर्ती अपडेट दल छाड़िबे पंजाब आम आदमी पार्टी विधायक। आम आदमी पार्टी 7 जन मैपिंग शासन विद्रोही मनोभाव ग्रहण कर दल छाड़ी भाजपा जोग देइछथि। घटना पर पंजाब राजनैतिक तापमात्रा अत्यंत उच्चरे रही। आसंता वर्ष पंजाब में मध्य विधानसभा निर्वाचन होगाकू जाउछि। एही परिस्थिति मध्य दलर हाईकमांड सांगठनिक गठन सुदृढ़ करने निश्चित करने जरूरी हो पड़ी। यह उद्देश्य सहित पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। परवर्ती अपडेट दिगपहंडी सानखेमुंडी काल बैशाखीर तांडव। गंजाम जिला दिगपहंडी और सानखेमुंडी ब्लॉक अंचल में मंगलवार अपराह्न प्राय 3टा ରୁ 5:30 जाए काल बैशाखी प्रभाव घन घन वज्रपात सांगक झड़ वर्षा जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ा। किसी अंचल में कुआपथर वर्षा होता। झड़ वर्षा जो दीर्घ समय धरी गाड़ी चलाचल बंद रही। रास्ताघाट सुनसान हो पड़ा। कौन बड़ धरणर क्षयक्षति रिपोर्ट मिल नथिले मध्य अनेक ग्रामांचल विषीर्ण पवन सांगक काल बैशाखी तांडव जो चाल और टीण घर उड़ी जाइछि। अनेक ग्राम रास्ता कड़े गछ उपुड़ी पड़ा सह गछ डाल भांगी पड़ार रास्ता अवरोध होता। कुआपथर माड़े ग्रामांचल मानक पनीपरिया और आंब फसल नष्ट होता जमापड़ी। परवर्ती अपडेट द्वितीय आंतरिक रिपोर्ट देले लिंगराज मंदिर स्वत्तलिपि कमिटी। महाप्रभु लिंगराज स्वत्तलिपि कमिटी पक्षर द्वितीय अंतरिश रिपोर्ट आई पूर्व और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को प्रदान कर लिंगराज मंदिर सर्वांगीण उन्नति और सुपरिचालन निमंते आवश्यक परामर्श देवाई जस्टिस डॉक्टर दुर्गा प्रसाद चौधरी अध्यक्षतार प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र सदस्य थाई गठित 2 जणिया कमिटी सोमवार द्वितीय अंतरीय रिपोर्ट दाखल कर मंदिर सेवा पूजा श्रृंखलित नीतिकांति मध्य गर्भगृह और रोषाशाला मरामती उज्जवल आलोकीकरण व्यवसाय सेवायत स्वतंत्र तालीम कार्यक्रम हुंडी परिचालना जमी सामान्य समाधान नहीं प्राय 16टी प्रस्ताव देइछन्ति। परवर्ती अपडेट हिट वेब सेंटर खोलिबे राज्य सरकार। आगो ग्रीष्म प्रभाव बढ़िबो। एहाको दृष्टि रखी सरकार हिट वेब सेंटर खोलिबाको चिंता करुछन्ति। बात्या बन्या आश्रय स्थल परि एहा खोलाजिबो। एहा द्वारा लोकमाने उपकृत हेबे। ओडिशा रे जेउटी अधिक हिट वेब सेठारे प्रथमे पर्यायर आरंभ कराजिबो बोली कहिसन्ति मंत्री सुरेश पुजारी। एहा मध्ये मंत्री कहिसन्ति जे प्रकृति अस्वाभाविक प्रभाव देखा जाउछि। सारा पृथ्वी रे जलवायु परिवर्तन हेउछि। ग्रीष्म प्रभाव को नहीं 30टी जिलार जिलापालक सरकार तरफ अनेक थर आलोचना होइछि। सकाळ 11टा ରୁ अपराह्न 3टा पर्यंत लोक माने घर न बारिबा पई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती अपडेट देश में महिला संरक्षण निश्चय लागू हेबो। वाराणसी रे पीएम मोदी बड़ बयान।
ମଙ୍ଗଳବାର ବାରାଣାସୀ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବାରାଣାସୀରେ ଏକ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମସି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିବ ଋଣ। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ସ୍କିମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ଆର୍ଥିକ କମିଟି ପ୍ରଥମରୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ୱାର୍ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଗତ ରବିବାର ବାଘ୍ୟଦେବୀ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦେବୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଦେବୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇ ବାହାରିବା ପରେ ଥାନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା ହୋଇ ମସଜିଦ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ଶିବାନନ୍ଦ ସାହି ହୋଇ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସୋମନାଥ ରଥଙ୍କ ବାସଭବନ ଦେଇ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଦ୍ମନ କୁମାର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ବାସଭବନଠାରେ ବାଘ୍ୟଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚବାଲି ଠାରେ 1647 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା 220 କେଭି ଗ୍ରିଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମସେଦପୁର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେଲ୍ ଗଲେ। ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରୁ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରା ସହ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା। ରିମାଣ୍ଡରେ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଜେରା କରିବା ସହ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିଥିଲା। ଗତ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ହାଜର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଜେରା ସମୟରେ ପୁଲିସକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର HPCL, IOCL, BPCL, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରନ୍ଧନ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଖାଉଟିମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଅଣ-ଘରୋଇ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଫଳରେ ହୋଟେଲ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାହିଦା ଅନେକାଂଶରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ NIA ଟିମ୍ ସୁରକ୍ଷାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜାଦ ନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜାଦ ନଗରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ NIA ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି NIA ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ମେ 4ରୁ OJEE ପରୀକ୍ଷା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। 3ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ ଏକ୍ସାମ୍। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବାସିକା ପରୀକ୍ଷା OJEE
2026 ଆସନ୍ତା ମେ 4 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 3ଟା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରୁ 6:30 ଯାଏଁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିବିଟି ମୋଡରେ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏନେଇ ଓଜେଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।